और ਹੁਣੇ थोड़ी देर पहला एक खबर आई है कि 2 होर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिहड़े RSS के जिहड़े रिलायंस के परचे वंड रहे सी उत्थे उन्हां नूं दोनां नूं जिहड़ा काबू किया नौजवानों ने। हुण सब तो वड्डा सवाल ये पैदा होंदा है कि ट्रैक्टर जदों पूरी इहदी गड़गड़ाहट जिहड़ी है दिल्ली एक बारी गूंजेगी जरूर। इसनूं रोकण दे यतन कीते गए और यतन कामयाब नहीं हुए। हालांकि हाले भी जिहड़ी केंद्र वल्लों जिहड़ियां अपणियां कोझियां हरकतां ने जिहड़ियां अपणियां ਵੱਖਰੀਆਂ रणनीति अपनाई जा रही ਜਿਹੜੇ नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं वो लगातार जारी ने कोशिश किए जा रहे हैं। की तैयारी की जा रही है की किसानों के नाल आपसी गलबात चल रही है की रूट रहेगा? देखो शहरी ये वो मार्च है जिहड़े मार्च का जिहड़ी डैल है मार्च की पहलों ही केंद्र नूं पई हुई सी। इसे करके मीटिंग उदों सद्दी जा रही सी जदों कि ये मार्च टालिया जा सके पर हुण क्योंकि ये ज्यादा देर नहीं टालिया जा सकता सी। 8 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग होनी है पर उस तो पहला ये मार्च रखा गया है। पर यह हो सकता है जरूर कि जो कल एक ट्रेलर दिखाया जाना है मैं ट्रेलर कहांगा एक 26 तरीक नूं हो सकता कि अजिहा वड्डा एक जिहड़ा रुख अख्तियार कर ले मार्च जिहड़ी दिल्ली दीयां सड़कां ते परेड करन दी गल कही जा रही है वो वखरा होवेगा। जिहड़ियां तैयारियां व्यापक तौर ते कीतियां जा रही जिहड़ा रूट प्लान किया गया है रूट प्लान एक तरह ना पूरी दिल्ली घिर जाएगी। इहदे नाल जिस ढंग नाल ये प्लान किए गए ने 5 थावां जिहड़ियां इस दे वास्ते निश्चित कीतियां गईयां ने जिन्हां थावां तो ट्रैक्टर सड़कां दे उत्ते चढ़ने ने। सत श्री अकाल जी, स्वागत है चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मॉर्निंग शो दे विच साडे सारे दर्शक साडे नाल तकरीबन जुड़ते ही नहीं और बहुत सारिया गल्लां बातां करते हैं बहुत सारे असीं अपडेट्स उत्ते जिहड़ी है वो नज़र भी मारते रहने हैं। सो मौसम के मिजाज तो अजकल काफ़ी ठंडे दिखाई दे रहे हैं पर कई थावां दे उत्ते मुद्दियां दी गरमाहट जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी है बनी हुई है। असीं देख रहे हैं कि लगातार कोरोना वायरस करके नवे स्ट्रेन दे करके परेशानी एक वड्डी चिंता जिहड़ी है वो लगातार साडे उत्ते मंडरा ही रही है। कोशिशां सारियां सरकारां कर ही रही ने कि जल्दी तो जल्दी उसके नाल निपटिया जाए और खास तौर पर असीं देखिया कि यूके दे विच तां टोटल लॉकडाउन लगा दिता गया है और फ्लाइटां जिहड़ियां ने यूके दियां सारे मुल्कां दे वल्लों जिहड़ियां ने वो बंद कर दित्तियां गईयां ने उड़ानां इधर तो उधर नहीं जा रहीआं। सो अजिहे दे विच ब्रिटेन दे जिहड़े प्रधानमंत्री ने बोरिस जॉनसन उन्होंने भी साफ तौर दे उत्ते भारत पहुंचना सीगा गणतंत्र दिवस मौके पर उन्होंने उस सद्दे नूं फिलहाल नकार दिता है। हालांकि ये जरूर उन्होंने हवाला दिता है कि कोरोना वायरस करके नवे स्ट्रेन दे करके जिस तरीके नाल ब्रिटेन के हालात बने हुए ने लॉकडाउन लग चुके हैं अजिहे दे विच वो मुल्क दे विच रहना चाहते हैं और वायरस संबंधी जिन्ना भी अपडेट है वो उस नाल निपटना चाहते हैं वो अपडेट देखना चाहते हैं। पर किसान अंदोलन दे विच ये गल साफ तौर के उत्ते देखी जा रही है कही जा रही है इस दे उत्ते गल्लां बातां हो रही ने कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस वेले जिहड़ा फैसला किया है वो बिल्कुल सही किया है क्योंकि किसानों के वल्लों पहला ही ये गल कही जा रही सी ताकीद की जा रही सी अपील की जा रही सी कि जिहड़े यूके के प्रधानमंत्री है वो गणतंत्र दिवस मौके इत्थे ना आउण क्योंकि किसान अंदोलन करके जो सिचुएशन बनी हुई है उस असीं सारे लगातार देख ही रहे हैं जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिहड़े भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हां दे वल्लों तां सद्दा दिता ही गया सी बोरिस जॉनसन नूं पर फिलहाल बोरिस जॉनसन ने जिहड़ा ये सद्दा नकार दिता है। पहला हालांकि उन्होंने कबूल कर लिया सी पर हुण उन्होंने इनकार कर दिता है जिस दे विच किसान कहते हैं कि किसान अंदोलन की जित है कि बोरिस जॉनसन ने अपना भारत जिहड़ा दौरा है उसनूं रद्द कर दिता है और अजिहे दे विच हालात भी जिहड़े कहते हैं कि ठीक ही रहणगे। सो इस तो इलावा गणतंत्र दिवस को लैके ये पहले ही कहा जा रहा सीगा कि किसान जिहड़े ने वो ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा करनगे उस दिन अपनी वक्री जिहड़ी उन्हां वल्लों एक परेड दिल्ली दे विच कड्ढी जाएगी। जिन्ने भी दिल्ली के बॉर्डर ने इस वेले जिन्हां दे उत्ते किसान डटे हुए ने उन्हां थावां दे उत्ते जिहड़ी ये परेड ये मार्च जिहड़ी है वो मार्च जिहड़ा कड्ढिया जाएगा। कल तो इसदी प्रैक्टिस शुरू होने लगी है रिहर्सल करन लगे ने। कल दिल्ली दीआं सड़कां दे उत्ते कई ट्रैक्टर जिहड़े ने वो दौड़दे दिखाई देणगे मार्च करदे दिखाई देणगे और कूच कर रहे ने ये ट्रैक्टर दिल्ली दे विच एंटर होने दे लई। सो ये प्रैक्टिस है एक जिहड़ी गणतंत्र दिवस मौके जिहड़ी है जिसकी शुरुआत की जा रही है। हरियाणा पंजाब राजस्थान के सारे किसान इस दे विच शामिल होणगे। ट्रैक्टरां नूं हुणे तो जिहड़ा तैयारी की जा रही है उन्हां नूं लैके जाना दिल्ली दे विच जदों तां उहदा की रूट रहेगा कित्थों कित्थों तक मार्च कड्ढे जाना इस सारी दी जिहड़ी है वो मीटिंग चल रही है लगातार किसानां दे वल्लों इसकी रणनीति बनाई जा रही है। कहंदे ने कि जिहड़ियां हरियाणे दीआं बीबियां ने वो इस मार्च नूं लैके बहुत ज़्यादा भब्बा भार ने कि गणतंत्र दिवस मौके
ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੀ जुड़े हुए हैं। लगातार अपडेट असीं राजेश गिल तो सारे जने लैंदे हां। और राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है जी मॉर्निंग शो दे विच। धन्यवाद जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। राजेश जी सब तो पहला ਤਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੂਟ ਰਹੇਗਾ? देखो शहरी ये वो मार्च है ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਹਿਲ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਹੈ और बड़ी योजनाबद्ध तरीके नाल कीतियां जा रही, जो भी चीज़ां कीतियां जा रही, इसकी भी प्लैनिंग प्रॉपर चल रही है। किसान आगुआं ने अज साफ कर दिता है कि उन्होंने तैयारी हो चुकी है। पर इनू असीं ये भी ना लईए कि ये 26 तरीक की तैयारी है, 26 तरीक का जिहड़ा गणतंत्र दिवस है उन्होंने लैके उहदा एक प्री इवेंट भी ना इनू मनीए। कारण की है कि 26 तरीक नूं हजे बड़े दिन पे ने ते उन्नी देर तक हो सकता कोई की फैसला हो जाए, 8 तरीक का की फैसला हुंदा, की चंगा हुंदा माड़ा हुंदा वो वखरी गल है। पर यह हो सकता है जरूर कि जो कल एक ट्रेलर दिखाया जाना है, मैं ट्रेलर कहवांगा, एक 26 तरीक नूं हो सकता कि अजिहा वड्डा एक जिहड़ा रुख इख्तियार कर ले मार्च जिहड़ी दिल्ली दीयां सड़कां ते परेड करन दी गल कही जा रही है, वो वखरा होवेगा। पर यह एक तरह का जिवें कि कोई भी इवेंट हुंदा है, कोई त्योहार दे इवेंट हुंदे हन, कोई वड्डा इवेंट जदों हुंदा है, ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 5 ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੂੰਜੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ RSS ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ तमाम ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਰੋਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਜੇ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ, ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਦਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 307 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 307 ਤੱਕ। ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟ ਦੋ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 307 ਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਰਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਜਾਣ, ਥੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 307 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? देखो, ये एक सिंगर है जिसनों कि खुद सिंगर भी है और राइटर भी है, और इसने एक गीत लिखा सी जिस दे विच हथियारां दा जिक्र कीता सी, क्योंकि हालांकि किसानां दा अंदोलन तां एक पासे चल रहा है, पर दूजे पासे जिहड़े किसानां दे गीत, किसानां दे पक्ष दे विच जिहड़े गीत आए, तुसीं देखो कि हर ट्रैक्टर ते, हर ट्राली ते, हर बस दे विच, हर थां ते ओही गीत सुनन नूं मिलदे ने, और वो गीत वाकई ही ਇੰਨੇ ਕ ਸਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਨਮੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ SSP ਨੇ ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਕੱਢੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਗਾਣੇ ਆਏ, ਜੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਾ ਇਸ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜਨਾਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਸ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਯਾਰਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ SSP ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਸੀ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੇਧਹੀਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖੋ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਔਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਹਰ TV ਚੈਨਲ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। 1907 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵਲੁੰਦਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਇਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਕਾਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜਥੇ ਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਜੱਥੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਆਏਗੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹਾ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ
किसान जिहड़े ने वो समझण समझाउण दीआं गल्लां तो बहुत उपर निकल चुके ने। और जिहड़ी आपां पिछली मीटिंग दी भी गल कर रहे सी, उस मीटिंग दे विच भी साफ यही कहा गया कि हुण तां जी ये रिपील करना है, जिहड़े रद्द करना है, उस दे बारे ही गल होएगी। और उस दे विच शहरी ये दसना चाहूंगा कि जिहड़ी पिछली मीटिंग होई सी, जिन्हें थोड़ी जी उम्मीद इस करके दित्ती कि जदों मीटिंग खत्म हुई ते मीटिंग खत्म हुंदियां ही राजेवाल साहब ने उन्होंने टेबल ते हथ मार के गल कही कि भी आपां वार-वार ये गल्लां नहीं करनियां, तुसीं एक फैसला लो, जिहड़ा फैसला लेना ही वार-वार मीटिंग ते हुंदे आ, इनू अन्ने बन्ने लाओ, किसी पासे लाओ। तां उत्थे जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री ने उन्होंने ये गल कही कि भी चलो हुण आपां इरते भी विचार कर लैंदे आ, तां अगली मीटिंग रख लईए जी। हुण ये गल कहण दा मतलब ये सीगा कि किते ना किते ये गल थोड़ी जी लगदी है, इंटरस्टिंग लगदी है कि ये किते ना किते उस पासे वाल नूं जिहड़ा दिमाग घुमदा नजर आ रहा है कि ये जिहड़े रद्द करन दी मंग कर रहे ने उस ते विचार किया जा सकता है। तुसीं ये देखो कि ये जिहड़ी ये गल चलदी आ रही है, गल अज दी नहीं है, कानून बनाउण दी गल अज दी नहीं चल आ रही। 2014 तो बाद नरेंद्र मोदी ने FCI दे गडाउन नवे नहीं बनाए। FCI दे गडाउन जिहड़े पिछली सरकार दे बने सी उत्थे उहो ही बने रह गए। दूजे पासे अडानी दे जिहड़े गडाउन सीगे वो लगातार बनदे गए, उन्हां दी गिनती लगातार बढ़दी गई। ठीक है, रेलवे टैग जिहड़ा उन्हां नूं दे दित्ता गया, उन्हां दी बंदरगाहां जिहड़ियां बनदियां रहियां, वो तमाम जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिदा हैगा उन्हां वास्ते। दूसरे पासे जिहड़ा अंबानी दा काम ग्रोसरी दा काम है या कुछ, ते वो जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लिआंदा गया ਉਹਦੇ वास्ते कि वो चीज़ां तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ किसानां तो लैके 10 रुपए चीज़ लैके 100 रुपए ਦੀ ਵੇਚਣੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। पर वो इन्ने लंबे समय तो चलदियां आ रही गल्लां, इन्नी योजनाबंदी की गई इन्हां घराणियां नूं खुश करन वास्ते, इन्हां घराणियां नूं एडे वड्डे वड्डे फायदे दिवाउण वास्ते, तां उहदे वास्ते इन्ना समा तां लगना ही है और होर लंबा समा थोड़ा जिहा लग सकदा है। पर ये कानून रद्द जरूर होणगे क्योंकि जिद्दां दा मीटिंग तो पहला जी मीटिंग तो पहला नरेंद्र तोमर का बयान भी आया, वो कह रहे हैं कि असी उन्हां किसानां नाल भी मुलाकात की, उन्हां लोकां नाल भी मुलाकात की जिहड़े कि इस अंदोलन के समर्थन दे विच ने, उन्हां किसानां नाल भी साडी गलबात होई है, उन्हां नाल भी मुलाकात होई जिहड़े समर्थन दे विच ने नहीं ने, ते वो कहंदे ने कि जिहड़े समर्थन दे विच ने उन्हां दी गिनती ज़्यादा है। सो इसलिए असीं जल्दी ही इहदा कुछ हल कड्ढण दी कोशिश करांगे। की मायने समझ जाण मीटिंग तो बयान इस बयान दे? देखो ये सरकार दी सरकार है, सरकार दे ये जिहड़े अजिहे बयानात ने वो लोकां नूं भरमाउण वास्ते हुंदे ने। हुण मीटिंग एक हॉल दे विच मीटिंग हुंदी है, उत्थे 40-41 किसान जथेबंदियां दे आगू उत्थे मौजूद हुंदे ने और कुछ मंत्री बैठदे ने, उन्हां दे विच आपस दे विच मीटिंग हुंदी है। किसान जदों बाहर निकलदे ने वो अपना पक्ष दसदे ने कि आ गल्लां होईयां, आ असीं गल ते जिहड़ियां सरकार नूं लाजवाब कीता, सरकार ने अगों आ गल की। दूजे पासे जदों मंत्री बाहर निकलदे ने, मंत्रियां नाल जदों गल हुंदी है तां मंत्री दसदे ने कि आ गल्लां होईयां, असीं इन्हां नाल किसानां नाल आ गल कीती, हुण अगली मीटिंग ऐदां होएगी, ये होएगी, आ गल्लां दसदे ने। हुण सरकार दी कोशिश हुंदी, सरकार जदों मुखातिब हुंदी है, सरकार मुखातिब हुंदी है पूरे देश नाल, कि सरकार पूरे देश नूं दस्सण दी कोशिश करदी है कि असीं आ चीज़ जिहड़ी कर रहे हैं तां सिर्फ इन्हां नाल ही असीं गल नहीं कर रहे, असीं उन्हां किसानां नाल भी गल कर रहे हैं जिहड़े किसान कि इस इन्हां कानूनां दे पक्ष दे विच ने। हुण ओह किसान किहड़े ने? वो किसान जिहड़े ने उन्हां नूं कई अजिहे किसान, कई प्रूफ सामने आ चुके ने, अजिहे किसान जथेबंदियां ने जिन्हां नूं 10-15 दिन पहलां ही रजिस्ट्रेशन करवाई गई उन्हां दी और उन्हां नूं किसान जथेबंदियां दा रूप दे दित्ता गया। और बहुत सारे इन्हां दे, क्योंकि देखो सरकार कोल बहुत वड्डा नैटवर्क हुंदा है और हर स्टेट दे विच, हर सूबे दे विच, हर जिले दे विच इन्हां दा नैटवर्क फैलिया हुंदा है और उत्थों ये कोशिश करदे ने कि अजिहियां जथेबंदियां जिन्हों कोई जानदा नहीं, जिन्हों कोई पछाणदा नहीं, कोई उन्हां नूं लिया के सरकार दे मोहरे कर दित्ता। सरकार ते इहो जिहां नाल गल करन नूं 24 घंटे तैयार होएगी, जो हालात ने उस दे विच सरकार किवें इग्नोर कर देगी। मैं अज कहां कि मैं किसान है, मैं रजिस्ट्रेशन करवा ला, 10 बंदे नाल लैके चल जा, सरकार मैनूं भी मिलेगी। खास तौर ते अज दे माहौल दे विच जरूर मिलेगी, भावें बाद चों भावें मिले ना मिले, बाद चों भावें ते कोई दरवाजे ते भी ना फटकन दवे। ये अजिहे हालात ने, इस करके लोकां नूं ये किसान नहीं गुमराह कर रहे या किसानां नूं कोई होर नहीं गुमराह कर रहा, बल्कि सरकार भी
कोशिश करती है कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को ये दसन की कोशिश की जाती है भी आप सरकार जिहड़ी है वो किसान हितैषी है, किसानों के पक्ष दे विच है, ये कानून उन्होंने पक्ष दे विच है। देखो जिहड़ा एडा वड्डा अंदोलन होने के बावजूद पिछे हटण नूं तैयार नहीं है, और हाले तक हर भी घड़ी की जे आपां गल करिए तो किसान टस सरकार टस तो मस नहीं हुई। MSP का मेन मुद्दा है, MSP तो सरकार ने कोई गल नहीं की। दूजा किन्ने कानूनां नूं रद्द करन दा मुद्दा है, उस तो किसान जिहड़ी केंद्र सरकार जिहड़ी है वो टस तो मस नहीं हुई, उत्थे ही अड़ी हुई है। हजे तक तो स्थिति उंज दी उंज ही बनी हुई है। वो किवें लोकां नूं ये कहणगे जी कि असीं तां सिर्फ एक पासड़ गल सुन के ਜਿਹੜੇ किसान जथेबंदियां ने इन्नी वड्डी ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लोग बैठे ने, सिर्फ यही किसान ने उन्होंने तो ये कहना ही है कि होर बहुत सारे किसान ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ किसान ने, वो पक्ष नूं भारी दस्सिया जा रहा है, वो पक्ष नूं मजबूत पक्ष दस्सिया जा रहा है कि वो पक्ष वड्डा है। ते फिर वो पैरल उस तरीके नाल जिद्दां सिंघू बॉर्डर ते गाजियाबाद या टिकरी बॉर्डर ते कुंडली बॉर्डर ते जिद्दां बैठे ने किसान, इदां क्यों नहीं बैठ जाते, क्यों नहीं अपना जिहड़ा प्रोटेस्ट वो भी जाहिर करते। पर अजिहा कुछ होना नहीं, अजिहा नहीं, क्योंकि असली किसान यही ने, ये निरोल किसान अंदोलन ने। और ये किसान जो हालांकि देखो इस तो पहले कितनी कोशिशें आईयां कि जी वखवादी ने, टुकड़े टुकड़े गैंग है जी, ये है वो है, ये विच वो शामिल है, मतलब हर तरह का नैरेटिव जिहड़ा वो कामयाब करने की कोशिश की गई। पर जो नहीं होया तो फिर हुण लग्या उन्होंने कि नहीं भी ये किते ना किते पासे गल लाउणी पैणी आ, ते इस तो बिना गुजारा नहीं। देखो जो सरकार ये मुहार दे विच जो सरकार फेल हुंदी है ना, तो वो फड़फड़ाउंदी बहुत है, बहुत ज्यादा कोशिशां जिहड़ियां ने वो छड्डणियां नहीं कोशिशां उन्होंने लगातार। राजेश जी ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਟਸ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। एक पासे तस्वीरां बयान कर रही ने कि की किसानां दी हालत है, असीं देख पा रहे हैं इस वेले स्क्रीन ते जदों बारिश होई तां असीं देख ही रहे हैं कि की ठंड दे नाल किवें विचारे लगे हुए ने अपना सारा समेटण दे लई, समान नूं सैट करन दे लई, अपनी सौण दी जगह बनाउण दे लई। सो फिर भी किते ना किते निराशा नज़र नहीं आई किसानां दे विच। दूजियां तस्वीरां भी स्क्रीन ते चलदियां दिखाई दे रही ने भी जदों मीटिंग होई तां किवें पहलां लंगर छकाया गया, बह के मंत्रियों के नाल जदों मीटिंग करनी सी उस तो पहला आपस दे विच भोजन सारिਆਂ ने खाधा, खाना खाण तो बाद फिर मीटिंग की शुरुआत हुई। जो ये तस्वीरां स्क्रीन के उत्ते चलदियां ने या मंत्रियों दी तस्वीरां चल रही ने कि मीटिंग तो पहला नरेंद्र तोमर होनी सारे किस तरीके नाल इकट्ठे बैठे ने, किसानां दे नाल गलबात दा सिलसिला जिहड़ा शुरू होया, तां हर वारी ये लगदा कि मीटिंग कोई ना कोई तां रंग जरूर लियाएगी। पर हुण तक असीं देखिया किन्नियां मीटिंगां हो गईयां ने, पर कुछ भी अजिहा सिट्टा निकल के सामने नहीं आ रहा जिसका सब नूं इंतजार है। खैर अजिहे दे विच राजेश जी सुखबीर बादल की कुर्बानी दसो तुसीं कि कित्थे काम आएगी सुखबीर बादल कुर्बानी। एक तां कह रहा मैं क्योंकि वो कहते हैं कि सियासी जी कॉन्फ्रेंस है इस वेले माघी के मौके के उत्ते नहीं होनियां। सो उन्होंने ये जो बयान दिता तो उन्होंने बयान नूं जिहड़ा खास तौर पर लोग किवें देख रहे हैं, तो सियासतदानां ने तो चलो जिवें देखना हो तो असीं देख ही पा रहे कि किवें चुटकी लई जा रही है इस बयान के उत्ते। पर सुखबीर बादल माघी की जिहड़ी सियासी कॉन्फ्रेंस है उन्होंने रद्द करके या उन्होंने इस बार ना कढ के की साबित करना चाहुंदे ने? देखो सिर्फ सुखबीर बादल की गल नहीं, आप सुखबीर बादल के प्यो की भी गल कर लें। सुखबीर बादल जिस SGPC नाल जुड़े ने उहदी भी गल कर लें। जे कुर्बानी की गल करिए जिहड़ा एक अवार्ड वापस करन दी गल्लां हो रही ने, और उहदे विच जिहड़े प्रकाश सिंह बादल जी उन्हां दे जिहड़े फादर साहब ने उन्होंने कहता जी कि वो अपना जिहड़ा अवार्ड है वो वापस कर रहे हैं। आम बंदा भी ये गल समझेगा जो असीं समझने हैं कि जिहड़े फौजी ने उन्होंने सीने ते गोलियां खा के जिहड़े अपने वीर चक्कर परमवीर चक्कर जिहड़े हासिल कीते, जद वो वापस कर रहे ने, जद खिडारी जिन्हां ने अपना खून पसीना करके एक करके एडे वड्डे अवार्ड हासिल किए ने, एडे वड्डे तगमे हासिल किए ने, वो वापस कर रहे ने। ये कुर्बानियां तो कुछ भी नहीं, ये तो जीरो ने। फिर किहड़ियां कुर्बानियां की गल करदे ने। दूजे पासे एक होर घटनाक्रम कल होया, कल SGPC की मीटिंग हुई और उस दे विच SGPC वालों ये ऐलान किया गया, बीबी जकीर कौर ने ऐलान किया गया कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की जिहड़ी शताब्दी आ रही है उस दे विच असीं प्रधानमंत्री नूं सद्दा नहीं दे रहे जी इस वारी।
ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ SGPC ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ SGPC ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਭੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਭੀ ਤੋਂ ਇਬਤਦਾ ਹੈ, ਰੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਰਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਨੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਉਹ ਛਾਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ 65 ਦੀਆਂ 71 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਣ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ 6 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆਈਆਂ UK ਤੋਂ, 6 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਸਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। जी बिल्कुल। सो सेहत अधिकारियों का की इस वालों हरी झंडी दे दी गई है, क्योंकि ये गल पहला भी सामने आई सी राजेश जी कि स्कूल जोड़े ने वो खोल देन, महज 2-3 दिन ही स्कूल खुले, उस तो बाद फिर मापिया ने बच्चे नहीं स्कूल दे विच भेजे, थोड़ा विद्रोह होया ते उस तो बाद फिर तो स्कूल बंद कर दिते गए। तो हुण की उसनूं लैके कोई नवीं स्ट्रैटेजी दे उत्ते सेहत अधिकारी या फिर सिक्ख्या अधिकारी काम कर रहे हैं? की सिक्ख्या विभाग दे वल्लों इस दे लई तैयारियां कीतियां गईयां ने? देखो अज एजुकेशन मिनिस्टर ने तो यही गल की है कि मापिया वालों और हैल्थ डिपार्टमेंट वालों उन्होंने जी रिक्वेस्ट आई है, स्कूलों वालों रिक्वेस्ट आई है कि क्योंकि ये साल हुण खत्म होने वाला है, आखिरी जिहड़ा सीजन की जिहड़ी रिविजन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਮ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਾਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी जानकारी साझी करने के लिए। मेन हैडलाइनस जिहड़ियां सी उन्हां दे उत्ते गलबात करन दे लई। सो कल दा दिन तां काफ़ी अहम मन्निया जा रहा 7 जनवरी का। थोड़ी भी नज़र लगातार इस खबर के उत्ते बनी हुई है। कल फिर तो अपडेट लवांगे तुहाडे तो कि की कुछ किसानां दे वल्लों जिहड़ी परेड की गई है उसका रूट रहा, की कुछ अपडेट इस रिगार्डिंग आया। सो बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल। सो राजेश गिल जी जुड़े हुए सन, पंजाब ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇਡ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਹਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।